Dear students, in this session we will be discussing about DC characteristics of CMOS inverter. So let us see. DC analysis determines V output for a given V in. That means we are giving an input voltage and we will be analyzing the corresponding output voltage. That is described in the DC characteristics. Okay. So DC characteristics of the inverter are portrayed in the voltage transfer characteristics or VTC. So VTC, that is voltage transfer characteristics, is a plot of V out as a function of V in. That means we will be varying V in and we will be finding the corresponding V out and we will be drawing it on the graph that is corresponding with the x-axis along V in and y-axis corresponds to V out. Okay. So let us see. First of all, let us draw a CMOS inverter circuit, and that CMOS inverter circuit is shown in figure, and that we have discussed in the previous video, and it will be containing a PMOS and an NMOS, and both of the gates will be shorted, and we will be giving the input to the shorted gate, and both of the drains will be shorted, and we will be taking output from the drain, shorted drain. Okay. So basically the output is the voltage across the NMOS, that is N MOSFET. Okay, because V out is taken between the drain of this NMOS and ground. So it will be the voltage drop across the N MOSFET. Okay, so here we know that in the case of PMOS it will be on whenever the input voltage is low, and NMOS will be on whenever the input voltage is high. Okay, so that you should remember, that is the basic thing. So in the case of PMOSFET, whenever threshold voltage is less than 0, so in the case of MOSFET you might have studied that the threshold voltage, right? That is, it is the minimum voltage required to turn on the PMOSFET, and for the MOSFET, PMOSFET it will be denoted by VTP, and for the NMOSFET it is represented by VTN. Okay. So in the case of PMOSFET, VTP will be whenever VTP less than 0, and in the case of MOSFET, PMOSFET, P will be on whenever the voltage is 0. So whenever in the case of PMOSFET, you should remember this relation, that VTP less than 0, that means we will be getting the beta P will be equal to Kp into W by L of P. And here beta P actually represents the, beta P is actually directly proportional to the aspect ratio. Aspect ratio is the geometry ratio, that is it is indicated by W by L, and in the case of NMOSFET, whenever VTN is greater than 0, then beta n will be equal to Kn into W by L of n. That means W and L are width and length of the channel. Okay, so actually it is the designing factor in the case of N MOSFET and P MOSFET. Okay, so ഇതിലെന്താ DC ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V ഇൻപുട്ട് വേഴ്സസ് V ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതായത് ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് DC ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി CMOS എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം എന്താണ്, CMOS ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം, അതിൽ ഇൻപുട്ടും കാണിക്കണം, നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടും കാണിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ മാറുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രാഫും വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റിലേഷൻ തന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് VTP എന്നും എൻ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് VTN എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിങ് പാരാമീറ്ററാണ് ഇത് ബീറ്റാ പി. ആസ്പെക്റ്റ് റേഷ്യോ ആണ് W by L എന്ന് പറയുന്നത്. W എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ചാനലാണ്. പി മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന പി ചാനലിൻ്റെ വിഡ്ത്തും ലെങ്ത്തുമാണ് ഇത് W by L എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസൈനിങ് പാരാമീറ്ററാണ്. നമ്മൾ ഇത് ഇതാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ W by Lന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് ബീറ്റാ പി എന്ന് പറയുന്നത്. ജോമെട്രി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്ററാണ്. ഇനി എൻ മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ എന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് VTN ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ എൻ ഈക്വൽ ടു Kn ഇൻറ്റു W by L ആണ്. ഓക്കെ, ബീറ്റ എന്നും ജോമെട്രി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്ററാണ്. So here K is a technology dependent parameter and W by L is contributed by geometry and it is called aspect ratio. Okay, so it is a designing parameter. Okay, for designing a P or N MOSFET, we will be first of all designing W by L ratio. We will design it for a particular value of W by L. So next let us see the working of this CMOS inverter. Then only we can go to the graph. That means the graph is
voltage, this is the input versus output graph, that is input is plotted along x-axis and output is plotted along y-axis. So we have to get this graph. Okay, so let us see. Consider the circuit. This is the circuit, and here we are considering two cases. Whenever input Vin equal to 0, what will happen? Whenever Vin equal to 0, this is PMOS and this is NMOS. PMOS is on and NMOS is off. That is the basic thing. Okay, നമ്മൾ എന്താണ് ഗേറ്റിലാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ട് 0 ആകുമ്പോൾ പി മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് അത് ഓൺ ആവും. എൻ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് അത് ഓഫ് ആവും. എൻ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിലെന്താവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Vin 0 ആകുമ്പോൾ അത് ഓഫായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താവും, ഓഫ് ആകുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഫ് ആകുന്നതിന് അക്രോസ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്താണ് വി ഔട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും VDD ആയി കിട്ടും. ഇത് ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് അക്രോസ് മിനിമം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. And next we are giving Vin equal to VDD. So whenever we are giving a high input voltage, then PMOS is off and NMOS is on. So whenever it is off, the voltage, that is VDD, is maximum voltage is dropped across this PMOS, and since it is on, there is no voltage drop across this NMOS, so V output will be 0. So whenever Vin equal to 0 volt, Mn is off and MP is on. Mn എന്ന് പറയുന്നത് NMOS ആണ്, അത് ഇതാണ്. PMOS ഇതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, Vin 0 ആകുന്ന കേസിൽ തന്നെ MP ഓൺ ആണ് അല്ലേ, PMOS ഓൺ ആണ്, Mn എന്താണ്, ഓഫ് ആണ്. സിൻസ് MP ഈസ് ഓൺ, ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ടു ദി പവർ സപ്ലൈ. MP ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്താവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതല്ലേ, ഔട്ട്പുട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പവർ സപ്ലൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം, ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നതിന് അക്രോസ് ആണ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ VDD മൊത്തം എവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവും, NMOSന് അക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് NMOSന് അക്രോസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, സിൻസ് MP ഈസ് ഓൺ, ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ടു ദി പവർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഗിവ്സ് വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു VDD. സോ ദിസ് ഡിഫൈൻസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട്. അതപ്പോൾ ഈ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് VDD ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് എന്താ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും VOH. സോ VOH ഈക്വൽ ടു VDD, ദാറ്റ് ഈസ് high output voltage that is obtained when Vin equal to 0 volt. That means we are giving a logic 0 as the input. We will be getting output high voltage, which is denoted by VOH. So VOH equal to VDD. That is the highest output voltage is the value of the power supply VDD. So അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. highest output voltage എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സപ്ലൈൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആണ് VDD. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ Vin equal to VDD ആവുന്ന കേസിൽ എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട്, Vin equal to VDD ആവുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, Mn ഓൺ ആവും, Mn ഓൺ ആവും, MP എന്താവും, ഓഫ് ആകും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താകുമെന്ന് വെച്ചാൽ Mn അക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത് ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് അക്രോസ് ആയിരിക്കും മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതിന് അക്രോസ് എടുക്കുന്നത്, Mn അക്രോസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ. നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, ഈ ഗ്രൗണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും കണക്ഷനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക്, ഗ്രൗണ്ടാണ്. നേരത്തെ ഏതായിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, VDD ആയിരുന്നു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴെന്താണ്, ഗ്രൗണ്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. സോ whenever Vin equal to VDD, Mn is on and MP is off. That means MP off എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The output node is then connected to 0 volt or ground through the N MOSFET. So that defines the output low voltage. So VOL equal to 0 volt. So Vin ഹൈ വോൾട്ട് ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണ്, ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതിനെന്താണ് പറയുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് അതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. VOL equal to 0 volt. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലോജിക് സ്വിങ് അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ. അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ലോ കൊടുക്കുന്നതിന് ഹൈ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഹൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോയും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ലോജിക് സ്വിങ് അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേരിയേഷൻ എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണ്, ഹൈ ടു ലോ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ VL ലോജിക് സ്വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് VL എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇക്വേഷൻ, ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരുന്നു, VOH ആയിരുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് എന്താണ്, VOL ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ലോജിക് സ്വിങ് അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു VOH മൈനസ് VOL. അപ്പോൾ VOH എന്താണ്, VDD ആണ്, VOL 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് VL ഈക്വൽ ടു VDD. സിൻസ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദി പവർ സപ്ലൈ, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫുൾ റോൾ ഔട്ട്പുട്ട്.
Okay, full roll output is logicing output, and that is VL equal to VDD. Okay, next is we can see what is voltage transfer characteristics. So നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചത് CMOS ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ലോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്ന് കണ്ട് ഇനി വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. VTC is obtained by changing the input voltage starting with Vin equal to 0 volt and then increasing it up to a value of Vin equal to VDD. സോ Vin 0 വോൾട്ട് മുതൽ Vin VDD വരെ വാരി ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഡയഗ്രാം തന്നെ എടുക്കും. Vin എടുക്കും, PMOസും NMOസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി എക്സ്പ്ലനേഷൻ എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. VSGP കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്താണ്, ഇത് സോഴ്സാണ്, ഇതെന്താണ് ഗേറ്റാണ്, ഇതെന്താണ് ഡ്രെയിനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ്, സോഴ്സിനും ഗേറ്റിനും അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജാണ് VSG. ജസ്റ്റ് P എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് PMOസിൻ്റെ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇവിടെയുള്ള എന്താണ്, ഇത് ഗേറ്റുമാണ്, ഇത് സോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ VGSN, ഇത് NMOസിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് VGSN എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ നൊട്ടേഷൻ മാത്രം ഓർത്ത് നോക്കുക. പ്ലസ് മൈനസ് VSGP ആണിത്, ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലസ് മൈനസ് VGSN ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ Vin എവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റിലാണ് അല്ലേ. Vൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഗേറ്റിലാണുള്ളത്, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. VGSN എങ്ങനെയാണ്, അതെന്തിനെ അക്രോസിലാണ്, ഗേറ്റിനും സോഴ്സിനും ഇടയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് നമുക്ക് എഴുതാം, Vin ഈക്വൽ ടു VGSN എഴുതി കൂടെ. അപ്പോൾ VGSN ഈക്വൽ ടു Vin. ഓക്കെ, അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് എഴുതുന്നതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് VGSP നോക്കാം. VGSP നോക്കുമ്പോൾ ഇയാളുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ VDDയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് അല്ലേ. ഇതിലെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്, VDD പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എവിടെയാണ്, നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് പോലെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ VDD മൈനസ് VSGP മൈനസ് VGSN ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് VGSP ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറും, VGSP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VSGP തന്നെയാണ്. അതെന്തായി മാറും, VSGP എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, VDD മൈനസ് VGSN, VDD മൈനസ് VGSN എഴുതാം. VGSN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, Vin ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, VDD മൈനസ് Vin എഴുതി കൂടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ ഇതാ നോക്കുക നിങ്ങൾ, VDDയിൽ നിന്ന് പോയി VSGPയിലൂടെ തന്നെ വന്ന് പിന്നെ VGSNയിലൂടെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു. ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ KVL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് എന്ത്, VSGP. ഇവിടെ VSGP എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഈ VDD മൈനസ് VGSN ആയിരിക്കും. VGSN എന്ന് പറയുന്നത് Vin തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം, VDD മൈനസ് Vin. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഓർത്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ് PMOസിൻ്റെയും NMOസിൻ്റെയും. ഓക്കെ, വെൻ Vin ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു VTN, അതായത് NMOSFETൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കുറവാണ് Vin എങ്കിൽ NMOSFET ഓൺ ആവില്ല. NMOSFET കട്ട് ഓഫിലായിരിക്കും അല്ലേ. ഓൺ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരണം അല്ലേ. അപ്പോൾ MN അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താ, MN കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇത് ഓഫായപ്പോൾ ഇതെന്താവും, ഓൺ ആവും. അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ആകുന്ന കേസിൽ എന്താ, ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം ഇതിനെ ക്രോസ് ആണ് ഡ്രോപ്പ് ആവുക, ഈ NMOസിനെ ക്രോസ് ആണ് ഡ്രോപ്പ് ആവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും, മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, VDD ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും, VDD ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Vout ഈക്വൽ ടു VDD. അപ്പോൾ Vin VTNനേക്കാളും കുറവ്, ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് NMOSFETൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കുറവാകുന്ന സമയത്ത് Vout VDD ആണ്. അപ്പോൾ ലോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആവുന്ന സമയത്ത് Vout VDD ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. N കട്ട് ഓഫ് ആവുന്നത്, അപ്പോൾ MN ഓഫ് ആവുന്നത്. എന്നിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ Vout എന്താണ്, VDD ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആകുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും, ഹൈ ആയിരിക്കും, VDD ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ VDD എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് VOH ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അത്രയും മനസ്സിലാക്കും. നെക്സ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം. Any input voltage in the range labeled as 0 can be interpreted as logic 0 input. Increasing Vin causes a downward transition in the VTC. This is because the input voltage turns the N MOSFET on while the P MOSFET still conducting. But when Vin increases, that is VGSP equal to VDD minus Vin is a relation.
whenever Vin increases, then VSGP decreases. That means the P MOSFET become a less efficient conductor and the output voltage falls. സോ എം പി ഗോസ് ഓൺ ഇൻ ടു കട്ട് ഓഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിടത്ത് എം എൻ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന കേസ്. അപ്പോൾ എം പിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ. നമുക്കറിയില്ല ഇത് വോൾട്ടേജ് ലെസ് ദാൻ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. സ്മോൾ വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ പി മോസ്ഫെറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഓൺ ആവും. ഇത് ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഇതെന്തെങ്കിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മൾ വീൻ വോൾട്ടേജ് ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂട്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും എം എൻ ഓഫ് ആയിരിക്കും, എം പി എന്തായിരിക്കും ഓൺ ആയിരിക്കും. അത് ഈ പോയിന്റിൽ അതാണ്. നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മെല്ലാണ് കൂട്ടി വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും? വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി വരുമ്പോൾ വീൻ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? എൻ മോസ്ഫെറ്റ് എന്തായിട്ട് തന്നെ ഓൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സോറി, എൻ മോസ്ഫെറ്റ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? എൻ മോസ്ഫെറ്റ് എന്താവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര നേരം എങ്ങനെയാണ് എൻ മോസ്ഫെറ്റ് ഓഫ് ആയിരുന്നത് അല്ലേ. വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ എൻ മോസ്ഫെറ്റ് ഓഫ് തന്നെയാണ്. ഇനി എൻ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പി മോസ്ഫെറ്റിനെ നമുക്ക് നോക്കാം. കൂട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കുക. VSGP അതായത് പി മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വീൻ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്താ ഈ ഇൻഎഫക്റ്റ് VGSP എന്താവും? കുറയില്ലേ അല്ലേ, കാരണം VDD മൈനസ് വീൻ അല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഓൺ ആണ് അല്ലേ. ഇനി ഇത് വീൻ കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതെന്താവും? ഇതിന് അക്രോസിലെ ഗേറ്റിനും സോഴ്സിനും ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായി കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴും ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്ര നേരം ഓൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, ആ പോയിന്റിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. വീൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഓഫിലാണുള്ളത്, ഇത് ഓഫിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുക. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, അതേപടി തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റിലെത്തുമ്പോൾ ഇതെന്താവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ VGSP നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ. ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് Vin കോസസ് ദി ഡൗൺവേർഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഇൻ ദി VTC. അതായത് ഇപ്പോൾ എം പി ഓൺ ആയിരുന്നു, എം എൻ ഓഫ് ആയിരുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ. പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ വീൻ കൂട്ടി വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കുറഞ്ഞു വരും. എം പിയുടെ കണ്ടക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, അതേസമയം ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? ഇതിനെ ക്രോസിലെ വോൾട്ടേജ് ഇതിന് വീന് കൂടി വരുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര നേരം എന്താണ് വീൻ മാക്സിമം വീൻ 0 ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇത് ഓഫായിരുന്നു. ഇനി ഇത് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി വലിയ വോൾട്ടേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതെന്താവും? ഓൺ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടി വരും അല്ലേ. ഇത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ വീൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ. But when Vin increases, then VGSP decreases, so the FET become less efficient conductor and the output voltage falls. That means MP goes into cutoff. So ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, പക്ഷേ കണ്ടക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി വീൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ടക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരും. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് കട്ട് ഓഫിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓണായിരുന്നു, വീൻ കൂട്ടി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കുറഞ്ഞു പിന്നീട് കട്ട് ഓഫിലേക്കാവും. അപ്പോൾ ഇനി എൻ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സ്ലോ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്തായിരുന്നു? ഓഫായിരുന്നു. ഇനി ഇത് വീൻ കൂട്ടി വരുമ്പോൾ എന്താവും? ഇതിന് ഓൺ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും അല്ലേ. വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ വീൻ ഹൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഇത് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആകുമ്പോൾ ഇതിന് ഓൺ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടി വരും. അതേസമയം ഇതെന്താണ്? ഇത് ഓഫ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാനാണ് പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീൻ ഈക്വൽ ടു, അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറയാനുള്ളത്, വീൻ ഈക്വൽ ടു VDD മൈനസ് VTP ആകുമ്പോൾ for Vin greater than the value P MOSFET become off, N MOSFET is active. So Vout is equal to 0 volt. അപ്പോൾ ഒരു വീനിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ കൂട്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. വീനിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് VDD മൈനസ് VTP ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് VTP എന്ന ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് പി മോസ്ഫെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് പി മോസ്ഫെറ്റ് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ ആ ഒരു വാല്യൂയിലെത്തുമ്പോൾ Vin ഈക്വൽ ടു VDD മൈനസ് VTP ആവുന്ന സമയത്ത്, ഈ വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലാകുന്ന സമയത്ത് പി മോസ്ഫെറ്റ് എന്താവും? ഓഫ് ആവും. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ്, ഇത് ഹൈ വാല്യൂ ആയി മാറും അല്ലേ. വീൻ എന്ന് പറയുന്നത് VDD മൈനസ് VTP എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഹൈ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ പി മോസ്ഫെറ്റ് എന്താവും? ഓഫ് ആകും. അതേസമയം എൻ മോസ്ഫെറ്റ് എന്താ ഓൺ. അപ്പോൾ പി മോസ്ഫെറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഓഫ് ആകുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിതാണ് VDD മൈനസ് VTP. ഓക്കെ, അപ്പോൾ VTP എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് പകരം വന്ന വാല്യൂ ആണ്? ഈ വീനിന് പകരം വന്ന വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് മോസ്ഫെറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ വീൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ ഒരു വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ പി മോസ്ഫെറ്റ് ഓഫായി മാറും. അത് എൻ മോസ്ഫെറ്റ് എന്താവും എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്റ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ എൻ മോസ്ഫെറ്റ് ആക്റ്റീവും പി മോസ്ഫെറ്റ് ഓഫും ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ഇത് ഓണാകും, ഇത് ഓഫായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ക്രോസാണ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ്, ഇതിനെ ക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഇൻപുട്ട് വി ഇൻ ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ടി പി എന്നൊരു ഹൈ ഇൻപുട്ടാണ് വരുമ്പോൾ എൻ മോസ്ഫെറ്റ് ഓൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പി മോസ്ഫെറ്റ് ഓഫ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. എൻ മോസ്ഫെറ്റ് ഓൺ ആകുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? 0 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. സോ ഇത് അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ നടത്തുന്നത് വിൻ്റെ വാല്യൂ 0നും വി ഡി ഡി മൈനസ് വി ടി പിക്കും ഇടയിലാവുമ്പോൾ പി മോസ്ഫെറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഓൺ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിനേക്കാളും മുകളിലാകുന്ന സമയത്ത് എൻ മോസ്ഫെറ്റ് ഓൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ലോജിക് 1 ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ. സോ ഇൻപുട്ടിൽ ലോജിക് 1 ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ലോജിക് 0 ആൻഡ് ലോജിക് 1 വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദി ചേഞ്ചിങ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ കർവ്. അപ്പോൾ അറ്റ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കർവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ് കർവ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വരെ എം പി ഓൺ ആണ്, എം എൻ ഓഫ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻപുട്ട് വളരെ കുറവല്ല, ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആവുന്ന ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൂടി വരുമ്പോൾ എന്താ? ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ എൻ ഓൺ ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് എം എൻ ഓൺ. കൂടി വന്നൊരു പോയിന്റിൽ എം എൻ ഓൺ ആവും, എം പി എന്താ ആ സമയത്ത് ഓഫ് ആവും. ഇതിനിടയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പി മോസ്ഫെറ്റ് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, ഇവിടെ എന്താ എൻ മോസ്ഫെറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ കേവിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സ്ലോപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എയും ബിയും. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്ലോപ്പ്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്ലോപ്പാണ്. ഒന്നാമത്തെ സ്ലോപ്പിൽ -1 സ്ലോപ്പാണ് അല്ലേ, കുറയല്ലേ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ -1 സ്ലോപ്പുള്ള പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ലോജിക് 0 ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? അറ്റ് പോയിന്റ് എ സ്ലോപ്പ് ഈസ് -1 വിച്ച് ഡിഫൈൻസ് ദി ഇൻപുട്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് VIL. അപ്പോൾ ലോ വോൾട്ടേജ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പോയിന്റിലാണ്? ഈ പോയിന്റിലാണ്. അതിനെന്താണ് പറയുക? VIL, ഇൻപുട്ട് ലോ വോൾട്ടേജ്. നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് ലോ വോൾട്ടേജും നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. ഔട്ട്പുട്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് VOH = 0 ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് VOH = VDD ആണ്. ഇനി ഇൻപുട്ട് ലോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പോയിന്റ് എ സ്ലോപ്പ് -1 ആകുന്ന പോയിന്റിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് ലോ വോൾട്ടേജ്. ഇനി സ്ലോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് -1 ആകുന്നത് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ്, അതാണ് ഇൻപുട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ VIL-ഉം VIH-ഉം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ VIL വരെയുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഇത് ലോജിക് 0 എന്ന് പറയുന്നത്. VIH-ന് ശേഷമുള്ള പോയിൻ്റാണ് ലോജിക് 1. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ VIL എന്നുള്ള പോയിന്റ് വരെ എന്താണ്? ലോജിക് 0 ഇൻപുട്ടാണ്, ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻപുട്ട്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് IH-ന് ശേഷമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആവുന്നത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കൊരു ലോ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ VIH ഉണ്ട് VIL ഉണ്ട്, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ലോജിക് 0 ദി വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ഈസ് 0 < Vin < VIL. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ റേഞ്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത്. 0നും VIL-നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? ലോജിക് 0 വോൾട്ടേജ് ആണ്, ലോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഇനി അറ്റ് ദി പോയിന്റ് ബി സ്ലോപ്പ് ഈസ് -1, ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് -1 സ്ലോപ്പ് പോയിന്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഡിഫൈൻസ് ദി ഇൻപുട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് VIH. അപ്പോൾ VIH എവിടെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? സെക്കൻഡ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് VTC എന്നുള്ള കർവിലാണ്. അപ്പോൾ ലോജിക് 1 വോൾട്ടേജ് ഈസ് എത്രയാണ്? VIH < Vin < VDD. അപ്പോൾ VDD-ക്കും VIH-നും ഇടയിൽ V ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക് 1 ആണ്, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. സോ അത് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഇൻപുട്ടിലുള്ള ലോജിക് ഹൈയും ലോജിക് 0യും ലോജിക് 1 നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ V എന്ന് പറയുന്നത് VDD-ക്കും VIH-നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ അത് ലോജിക് 1 ആണ്. ഇനി Vin എന്ന് പറയുന്നത് 0യ്ക്കും VIL-നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ലോജിക് 0 ആണ്. അത്രയും ഓർത്ത് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നോയ്സ് മാർജിൻ. സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ നോയ്സ് മാർജിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് നോയ്സ് മാർജിൻ VNMH ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? VOH നോയ്സ് മാർജിൻ ഔട്ട്പുട്ട് നോയ്സ് മാർജിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് നോയ്സ് മാർജിനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈയും ലോയും വോൾട്ടേജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള നോയ്സ് മാർജിന് VOH - VIH, ഇത് ഇൻപുട്ടിലുള്ളതാണ്. അതിന് VNML എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സ് മാർജിൻ ആയിട്ട് ലോ നോയ്സ് മാർജിൻ = VIL - VOL. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് നോക്കുക, പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. VNMH എന്ന് പറയുന്നത് VOH - VIH, VNML എന്ന് പറയുന്നത്
വോൾട്ടേജ് നോയിസ് മാർജിൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് VIL മൈനസ് VOL. ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ലോ മൈനസ് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ, മറ്റേത് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ മൈനസ് ഇൻപുട്ട് ഹൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നോയിസ് മാർജിൻ ഗിവ്സ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഹൗ സ്യൂട്ടബിൾ ദി ഇൻപുട്ട്സ് ആർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കപ്പിൾഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽ ഇൻ്റർഫറൻസ്. അപ്പോൾ നോയിസ് മാർജിൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സിഗ്നൽ എത്രത്തോളം സ്റ്റേബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്രയും ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് നോയിസ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നോയിസ് മാർജിൻ ഗിവ്സ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഹൗ സ്റ്റേബിൾ ദി ഇൻപുട്ട് ആർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കപ്പിൾഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽ ഇൻ്റർഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് VTC എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക്. താങ്ക് യു.